Okay, today we have to discuss about last class we have to study about the Mendelian monohybrid cross. It's also called as a law of segregation. The law of segregation means that the heredity of characters in the form of alleles, the segregate or the separate from each other gametes. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತವೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆದಂಥ ಜೀನ್ಸು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ monohybrid cross. Today I have to discuss about in the Mendelian dihybrid cross, genetics dihybrid cross. The monohybrid dihybrid cross, it is also called as a law of independent assortment. It's also called as law of independent assortment. The genes are the two characters. What is the dihybrid cross? The cross between the two individuals, the contrasting characters, or the cross dihybrid cross, the involving the two pairs of contrasting characters in individuals. Okay, inheritance of the individuals. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸನ್ನು ಏನಂತಾರೆ, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. It is called as dihybrid cross. The example, it is a dihybrid cross. It is also called as the independent assortment. Independent assortment. The Mendel crossed two variety of plants, the same species or the same pea plant, but these two varieties, the different because the pea plants it shows this the 7 or the 8 characters to different in the same varieties of plants or different varieties of plant, the which were the differing in two contrasting characters. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಎರಡು ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಇರುವಂಥ, ಒಂದೇ ವೆರೈಟಿ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಟೂ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಡೈ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಎರಡು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸೋರು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ದಿ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್. Okay, because these plants are the homozygous pea plants, that we have to take the experimental plants. For example, it is the pea plants, different two varieties are there. Okay, these each are the homozygous pea plant. Why it is called as homozygous? Because these are these varieties having the homo means the same alleles are present in this, the genes are present in the alleles. For example, the homozygous ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಬಂದಿದೆ, the homozygous pea plant, this one is homozygous pea plant, it is the allele. Okay, these alleles, the around, for example, two characters is very important. Yellow ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲರ್. Okay, the color of the plants is the color of the seeds. Okay, and the round shape of the seeds. Okay, the homozygous pea plants, the one is the homozygous pea plants is the two characters. One is color of the seeds, the second one is shape of the seeds. Okay, alleles. What are the alleles? The alleles, because the alleles to carries they are the present, the alleles are helpful to the place of the genes, the place of the gametes. Okay, then these the alleles are the capital Y, capital Y, capital R, capital R. Yellow, it is the color. It shows the alleles are the capital Y, capital Y. The round seeds, round means that it is the shape of the seeds. It is the capital R, capital R. The another variety of the pea plants we have to take. The variety of pea plants, it is also homozygous because it is a plant. Okay,
ದ ಗ್ರೀನ್ ರಿಂಕಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೀನ್ ರಿಂಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಲರ್ ಗ್ರೀನು, ಶೇಪ್ ರಿಂಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ y ಇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, small r it is the symbol of wrinkle shape of the plants. Hence these two characters, one is the shape, another one is color of the seeds. Okay, these two characters, ಒಂದು shape ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಮೆಂಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ also called as these are the very important. We have to take the monohybrid or the first we have to hybridize to ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು F1 ಜನರೇಷನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. F1 ಜನರೇಷನ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಪೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಪೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ದ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಅದರ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಒಳಗಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ರಿಂಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು see the character in the plant. Okay, the phenotypic yellow round color is the one variety, another variety is the green wrinkle shape of the seeds in another variety. The genotypic ratio, because the alleles to carries the different type of genes are there, the pair of genes. Hence the genotype, the capital Y is a symbol of the genotype of the yellow color seeds. Round is the capital R. It is a one variety of the plant. Another one is the green wrinkled. Green is a symbol. Small y is the symbol of the green color. The small r is the symbol of the wrinkled shape of the seeds. And the gametes, because the yellow color gametes are the pair of the genes are present. Okay, pair of gametes. For example, it is the capital Y, we have to take the 1 because the both are the same characters. The small y it is the 2, but we have to take the only one single, because the small it shows the single characters. Which one? It is the green color. The capital it shows the only for yellow color. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು y ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ y ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ರಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, another one is the wrinkle. The green, another variety. The green wrinkle anta karta. Wrinkle, it is the shape of the another variety of the pea plants. Okay, ಹಾಗಾಗಿ we have to take the gametes. Yellow color in the one only we have to take the capital Y, and a round shape we have to take the only capital R. Okay, in one variety. Another variety we have to take the small y from the green, small r from the wrinkle. Hence the gametes of the yellow round color is the capital Y, capital R. The gametes from the green wrinkled, it is the small y and small r. We have to hybridize. We have to take the F1 generation, filial generation. Okay, the F1 generation, it gives the offsprings are the heterozygous yellow round. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, the yellow round, white is called as yellow. White is called as yellow. White is called as heterozygous. Because hetero means that different genes are present. The genes are present in these plants. Hence it is called as a heterozygous yellow round. The yellow means that it is the dominant capital Y. The suppresses the small r, the recessive genes. And the round is the capital R. It is the dominant. The shape of the seeds, the suppresses of the recessive gene is the small r. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್. ಏನು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್
these genes, the recessive genes are the suppressors from the dominant genes. Okay, then another one is we have to take the heterozygous yellow round. Okay, and again the self pollination or the self fertilization in this the same plants, the self fertilize the offsprings ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಜನರೇಷನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡನೇ ಫೀಲಿಯರ್ ಜನರೇಷನ್ ಎರಡನೇ F1 F2 ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ದ ಸೇಮ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. ದ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಶೀಡ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಡ್ ಕಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆಗಲೇ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ ಇದು ಬಂತು ಏನು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ದ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ದ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಎಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ round color, small r is the wrinkle color, y capital Y is the yellow color, the green is one is the small y. Okay, these the self pollinated for means that self pollination, the same genes are the present in the F1 generation, hence these are the same pollinators the second F2 generation. F2 generation ಅದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂದ F1 ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೋತೀರಿ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡನ್ನು ಸೇಮ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ದ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೆಡಿನೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಅದ್ರ ಮಗ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕೆಲವು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದ F1 ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್, ಅದು ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು F2 ದ ಜನರೇಷನ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ 9 yellow round color shaped seeds from the F2 generation. It's a very important. It is hybridized. Okay, this one is hybridized. The capital R. Okay, capital R this one and capital I this one. It shows martada. It shows the round yellow round shape ಮತ್ತು yellow color ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಫಸ್ಟು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಸಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ capital R and capital Y small y. It shows the round yellow because the small y it is the suppresses from the dominant y, or the dominant y is the capital Y. It is the yellow color. The small y is referred to the green in color. It is suppresses from the dominant. Hence, this shows it is the round yellow seeds. Another one is the next one is the small r capital Y ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ಯಾವುದು ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ round yellow because round sir a small r is already because it is suppresses they not shows their characters. It is not expresses their characters. Hence the capital R it shows the only their characters andre round yellow color. Okay, another one is the small r small y capital R capital Y is the capital R small r capital Y small y. It is also the round yellow color. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬಂದರು ಎಲ್ಲ round yellow color ಬಂತು. And secondary okay, the capital R this one capital R and capital R capital Y
capital R, small y. It is also called as round yellow. Okay, it is also called as capital R, capital R, capital R, capital R, small y, small y. ಹೌದಾ, it shows the round wrinkle shape, round green in color, round green in color ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈಸ್ ಇದೆ. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ green in color, hence round green. Second one, round green. Okay, it shows the round green pea plant. Okay, another one is the capital R, small r, capital Y, small y. It is also called as round yellow. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಏನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ another row is the small r capital Y. This one capital R capital Y, or the capital R small r capital Y capital Y. It is round yellow color. And another one is the round yellow color because capital R is there and another one is capital Y is there. Hence another one is the small r capital Y, small r capital Y. It shows the ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಇದು wrinkled yellow color. ಓಕೆ ಸಾರಿ wrinkled yellow color ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. wrinkled yellow color ಅಂದ್ರೇನು? wrinkle yellow ಅಂದ್ರೇನ್ರಿ small y. It is refer to the green color. R is refer to the wrinkle shape, hence wrinkled yellow color. And another one is the small y. Okay, small y means that the wrinkled yellow color. Okay, another one is this one small r small y, capital R capital Y, capital R small y, capital Y small y. It is referred to the round yellow. Another one is the capital R small y, the capital small this one small r small y. It is referred to the round yellow. It is not a round yellow because it is it is capital Y ಏನು ಇಲ್ಲ. capital Y ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು round wrinkle shape ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. round wrinkled shape. Okay, and this one the small r capital Y small y. It is means that it is the wrinkled yellow color ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. wrinkled yellow color. Okay, and a small r it is the green wrinkle shape. But these are the refer to these all flowchart. It gives the many offsprings from the F2 generation. It gives the phenotypic ratio ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಗ್ರೀನ್ ರಿಂಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಹಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಹಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ the 9:3:3:1. because we have to count ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂತಹ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ 1 2 3 4 ಓಕೆ 5 6 ಓಕೆ 7 8 9 ಹೌದಾ 9 ಅದು ಹೌದಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ಎಷ್ಟದು 9 ಅದು. ಇನ್ನು 3 ಯಾವುದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರಬೇಕು, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವಪ್ಪ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಹೌದಾ. ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹೌದಾ. ಯಾವುದ್ರಿದೆ, this one okay. Hence it is called as the green round or round green color in 3
and wrinkled yellow are the present in this one. Hence, these are also called as the dihybrid cross. And the 9:3:1 is the phenotypic ratio. 9 ಏನದವು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅದಾವು, 3 ಏನದವು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅದಾವು, ರಿಂಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು, 3 ಅದಾವು. ಬಟ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ 9:3:1. ಬಟ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9:1:2:1:4:2:1:2:1. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? ನೀವು 16 ಆಗಬೇಕು. 16 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 16, 4 ಮೇಲಿನ 4 ಕೆಳಗಿನ 4, 4 4 8 8 4 12 16. 16 ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ನಿಯಮಕ್ಕೂ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟರೆ 9 + 3 12. ಓಕೆ, 9 + 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 16. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 3 4 4 3 7 7 9 16. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ಕು ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಶೇಪು ಕಲರು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ? ದಟ್ ಇಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಮೆನಿ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಗ್ರೀನ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಹೌದಾ? ದ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ತಂದೆ ಶೇಪ್ ಬೇರೆ. ಫೇಕರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಶೇಪು ಯಾವುದೇ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ರೌಂಡು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಶೇಪು ಎರಡರೊಳಗಡೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಇದರೊಳಗಡೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ರೌಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಿರೋದು ಯಾವುದ್ರಿ? ದ ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.